परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव तथा इष्ट परिवार समस्त पाद पद्म भूमिष्ठ प्रणाम। सत्संग उपस्थित परम पूज्य ऋत्विक देवता, पांजा प्राप्त कर्मी, गुरु भाई, स्नेहमयी मातृमंडली, छोट छोट पिला समस्त उद्देश्य मोर यथायोग्य प्रणाम, प्रीतिपूर्ण रा ओ जय गुरु। ओडिशा सत्संग 1852 दिन आज पदार्पण करिछि। 1852 दिन जो यात्रा माने पवित्र जाह्नवी सदृश प्रति सकाळु आमे माने समस्ते ए पवित्र जाह्नवी स्नान करुचंती। आउ बहु घात प्रतिघात सत्य भी पवित्र जाह्नवी कलुषित हेई नाही। आउ तार जो शुद्धता को रक्षा करने पाई निष्ठा अनुगत्य सबु नेकी लगी रही आमर एई सुभाष भाई, तांकर सुस्थ सुदीर्घ निरामय जीवन परम पिता निकट रे प्रार्थना करे। आज जो प्रसंगटी थिला आग थर मु तळे आलोचना करिथिले इष्ट विहीन जीवन एटा छाड़ी देइथिली, तेणु से जीवन भितर अनेकटा आसीबो। से जीवन भितर वर्तमान समाज परिप्रेक्षी जहाँ अच्छी जीवन भितर इष्ट विहीन जीवन तो आम अनेक शुणुचंती, अनेक आलोचना ता भितर हो गलानी। तो वर्तमान क्षेत्र में देखिबा, वर्तमान परिप्रेक्षी जदि देखिबा आम सामने देखा जिवो आमर शासन पद्धति, आम नेता मानकर अवस्था। तेणु इष्ट विहीन नेता बा ठाकुरंकर एई परिप्रेक्षी गोटे बाणी अच्छी, इष्ट नाही नेता जीए जमर दलाल किंतु सीए। तमाने इष्टों को न धरी किंबा तांको पाखरे आत्मसमर्पण न करके जे नेतार आसन अलंकृत करुछंती सेई नेता। एई जो इष्टों को न धरिकी जे नेतार आसन अलंकृत करिचंती, ठाकुर गले ये समग्र मानव जाति पाई विडंबना। एमाने खाली विडंबना आनंती नहीं, विपर्यस्त को डाकंती। आ एमारे ठाकुर गले जमर दलाल किंतु सी जमर दलाल होती। जम को मृत्युर देवता बोली आमे नॉर्मली जानिचंती। जम आ जम मध्य बहिर्भूत नुहति धर्मरु, ईश्वर विधि रे सी भी बंधा। कर्मफल अनुଯାयी मनुष्य को से दंड विधान दे पारंती अथवा आहुरी उन्नत जन्म भी दे पारंती। ईश्वर विधि को माने जो देवता नहीं की कार्यकारी करंती, से जो मानकर जीवन केंद्र रे प्रथम प्रधान इष्ट ही नांती, सेई भली नेता जो माने से माने जमर दलाल हुअंती, निजे निजर सर्वनाश करंती। आउ जो देश बा जातिर राजा बा नेता हुअंती, सेई राष्ट्रर समस्त मनुष्य को से दुर्गतिर दिगरे, विडंबनार दिगरे, विध्वस्तिर दिगरे परिचालित करिछन्ति। केमिति वर्तमान आम देश रे देखिबे नेतांकर कोनोसी मते अभाव नाही। बहु प्रकार नेता, जदि टिके कही बोली पारला सी नेता, किए लोकों को एकाठी करके गोटे पर्टिकुलर इश्यू नहीं की जदि हल्ला चिल्ला करी पारला, रास्ता घाट जदि बंद करी पारला, सी भी नेता। श्रमिकों मध्य श्रमिक नेता, शिक्षकों मध्य शिक्षक नेता, छात्र नेता, विभिन्न मार्केट रे व्यवसाय रे भी नेता, व्यवसायी नेता। आउ गोटे होचन हमर राजनीतिर नेता, जहां को आमे वास्तव नेता पदवाच्य करिसंती। पुणी धर्मनीतिर भी नेता किछि बाहरलेनी। को क्षेत्र रे एठी नेतांकर आम देशर अभाव नाही, किंतु सबुठारु बड़ विडंबना हला जेते जेते क्षेत्र रे नेता बाहरी चलीचंती, सेते सेते क्षेत्र रे समस्या आहुरी जटिल हो जाइछि, बरं समस्यार समाधान होउनी। जहां समस्या आगुरु थिला से समस्या गुडा केबे बढ़ी चलछि, किंतु बहु नेतांकर अभ्युत्थान हेइछि। आ एई नेता माने खाली टंका, स्टेटस, प्रतिप्रति एई गुडाको तांकर से बढ़ी चलछन्ति। जे नेता हला माने से अहंकार बेलून भलिया फुलिला, तार लक्ष्य हला जे ताकू जेमिति समस्त मानिकी चलन, आ जे न मानला ताकू से अवदलित कला निर्विचार रे। तो निजे निजर प्रशंसा लगी सतमुख मु नेता, अन्य को दबेकी केमिति बड़ होबार प्रयास, निज भीतर गोटे सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जोटा सब बेले तांको भीतर विद्यमान। एई
ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଯିଏ ବିରୋଧ କଲା ତାକୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ କୋଣ ମାନେ ଖସେଇ ଦବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଠାକୁର କହିଲେ ନେତା ହେବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନିତ ହେବାକୁ ହେବ। ନିତ ନହେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ତା ପାଖରେ ନଥାଏ। ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି କବଳିତ ହେଇକି ସେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅବିନ୍ୟସ୍ତ ଚଳନରେ ଚାଲୁଥାଏ। ମାନେ ତା ଚଲାପଥର ଗତି କୌଣସି ମତେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ନା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନେତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୂମିକା ଠାକୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପର କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଏଠି, ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ ଭଗବାନ ଯାହାର ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଧାର ବି ଧାରିନି, ତା ଆଖିରେ ସାରା ଦୁନିଆଟା ଚିରକାଳ ଅବିନ୍ୟସ୍ତ। ଅଗ୍ରଗତିର ରାସ୍ତା ତାକୁ କୌଣସି ମତେ ଦେଖାଯିବନି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି କେହି ଯଦି ନେତା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଥରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବ। ଆଉ ୟା ଫଳରେ ତାକୁ ଯିଏ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାର ଯିଏ ଫଲୋଅର୍ସ, ତାଙ୍କର ଦୁରାବସ୍ଥା ବଢିବ, ଯାହା ଆମ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗପ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନିଜେ, ଯେ 200 ଲୋକ ଥରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଲେ ମହୋତ୍ସବରେ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଖାନା ପିନା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ଭାଙ୍ଗର ମହୋତ୍ସବ ତ କିଛି କେହି ଦିଅନ୍ତିନି। ଜଣେ କହିଲା ଆମେ କିଛି କିଛି ଦେଇକି ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସମ୍ମତି ବି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦିନ ସ୍ଥିର ହେଲା, ଖୁବ ଗଞ୍ଜେଇ ବି ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି ନିଶାର ଚୁରମାର ହେଇଗଲେ। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ମାନେ ହାତ ତାଳି ଦେଇକି ଆଖି ବୁଜିକି କହିଲା, ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମତ ଦେଇକି ବି ଚାଲିଲେ। ଚାଲିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟା ପିଟି, କଚଡା କଚଡି, ଚାପୁଡା ମରାମରି, ମାନେ ଏଇ ଚାପୁଡା ମରାମରି, ମୁଣ୍ଡ ପିଟା ପିଟି, କଚଡା କଚଡି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ହୋସ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କଲେ, ଯେ ରିଅଲାଇଜ କଲେ ଯେ ଏଠି ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଇକି କଣ ହେଲା। କିଏ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟଥା ହେଇଛି, କିଏ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ, କିଏ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟଥାରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଆଜିକାଲିର ନେତା ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ଏଇଭଳି। ତୁମେ ଯେପରି ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୁପ ହେବ। ଜଣେ ଆମେରିକାନ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ଏକ୍ସମ୍ୟାନ କୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଥିଲେ ହେନରୀ ଫୋର୍ଡଙ୍କୁ ସେ ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ହେନରୀ ଫୋର୍ଡକୁ ଯଦି ତମେ ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ହେନରୀ ଫୋର୍ଡ ହବ, ତମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଦର୍ଶ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଉଦାର ହେବେ, ଭାବ ମଧ୍ୟ ତଦନୁଯାୟୀ ହବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶର ଯାଜନ କରନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲା ଯୁକ୍ତି ବାଢି ବସନ୍ତି ଯେ ଆମର ବାପା ମା ହେଲେ ଆଦର୍ଶ। ମୋ ବାପା ମା ଆଦର୍ଶ ଯେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ହେବି, ମୁଁ ଆଉ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବିନି। କିମ୍ବା ଦେଖାଗଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ବୋଲିକି ଧରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଖୁବ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଧରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣା ହେଲା, ସେଇ ଯୋଉ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ୟା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଯେ ସୋର୍ସ ଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ। ସେଥିରେ ବି ସେ ଯୋଉ ଫଲୋଅର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରିକି ଚାଲିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ସେଥିରେ ଭାଗଦାରୀ ହେଲେ। ତ ତେଣୁକରି ଆଦର୍ଶ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଉଦାର ହେବ, ଭାବଟା ମଧ୍ୟ ତଦନୁଯାୟୀ ହବ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ହେଲେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନତ ହେଇକି ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଯୋଉ ଆମର ମହାନ ରାଜନେତା ଥିଲେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟାଳାପ ଅଛି। ବହୁତ କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମାନେ ଆଇ ସି ଥିଙ୍ଗସ ମୋର କ୍ଲିୟରଲି ହ୍ୱିଚ ଆଇ ସ ଡିମଲି ବିଫୋର। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଏବେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ଦେଖିପାରୁଛି, ଯାହା ମୁଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ଜୀବନର ଏକାନ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ନିୟାମକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିକି ସେଇ ନୀତି ଉପଦେଶକୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ, ବିନା ସନ୍ଦେହରେ ଆମେ ଯଦି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ସେ ନେତାର ମଗଜଟା ଖୋଲିଯିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ନଥିବା ଲୋକ ଯଦି ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାର ଯେହେତୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ସେ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ସେଇ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ବା ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରତନ୍ତ୍ରିତା ରହିଥାଏ, ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ ହେଇକି ନେତୃତ୍ୱର ଅହଙ୍କାରରେ ନିଜର ସମାଜର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ କୌଣସି ମତେ ତମେ ଯାଅ ନାହିଁ।
ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ନେତା ଭାବେ ଉଦାହରଣ ନିଜେ ପରମ ପୁରୁଷ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଶିବାଜୀ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ଥିଲେ, ଅବାଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ ଆଉଟ, ଏଇ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଦେଖିବୁ ଏଇ ପିତୃ ମାତୃ ଭକ୍ତି ଥିବା ଲୋକଟାକୁ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ତୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବୁ। କହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେତା ନିର୍ବାଚନ କରିବ ଦେଖିବ ତାର 3ଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିବା ଦରକାର। ତା ଭିତରେ ପିତୃ ମାତୃ ଭକ୍ତିଟା କେମିତି, ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ କୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ସିଏ ଆନୁଗତ୍ୟ କି ନା, ଇଷ୍ଟାନୁଗ ସେବା ପ୍ରବଣ ମାନେ ସେବା ପ୍ରବଣତାଟା କିଭଳି ନେଇକି ସେ ଚାଲୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଚାର କରିକି ନେତା ବା ପ୍ରତିନିଧି ତୁମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ନେତା ନିର୍ବାଚନର ଦେଲେ, ଏଇ 3ଟା କ୍ରାଇଟେରିଆଟା ଶିବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତୃଭକ୍ତ ସିଏ ଥିଲେ। ଆଉ ରାମଦାସ ସହିତ ଶିବାଜୀ ସଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସିଏ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିକି ଚାଲିଥିଲେ। ସେତେବେଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସମ୍ରାଟ ଯେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାଙ୍କୁ କାଇଦା କଟକଣା କରିଥିଲା, ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ସିଂହାସନରେ ରଖିଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ, କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସମ୍ରାଟ। ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ତ ମାନେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଏକଦମ ପ୍ରବଳ ପାଇବା ପାଇଁ। ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ଶିବାଜୀ। ରାମଦାସ ଆସିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆଦେଶକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି କଣ କହିବେ ରାମଦାସ। ରାମଦାସ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲେ ତମେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ୍ଷା କରିକି, ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଯାଅ, ଭିକ୍ଷା କରିକି ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କଥା ବୁଝିକି ଆସିବ। ଛତ୍ରପତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା ଥିଲା, ଛତ୍ରପତି ହେବା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାର କୌଣସି ମତେ କମି ନଥିଲା, ବରଂ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଏଇପରି ନିରହଙ୍କାରୀ ସାଧକ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶାସକ ହବାର ଉପଯୁକ୍ତ ବା ନେତା ହବାର ଉପଯୁକ୍ତ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କୂଟନୀତି କୁହ, ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ କୁହ, ଭକ୍ତି କୁହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହ, ଶାସନ କ୍ଷମତା କୁହ, ଇଏ ସବୁର ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ସେଇ ବାଣୀ ଦେଲେ, ଯିଏ ଆଗେ ଝାମ୍ପ ଦେଇଛି, ଆଗେ ପଥ ଦେଖେଇଛି, ସେ ନେତା। ନତୁବା କଥାରେ କି ନେତା ହେଇ ହୁଏ। ଆଗେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥା ସର୍ବସ୍ୱ ଢାଳି ଦିଅ, 10 ଜଣଙ୍କ ପାଦରେ ମଥା ବିକ୍ରୟ କର, ଆଉ କାହାରି ଦୋଷ ବୋଲି ଦୋଷ ଦେଖିବା ଭୁଲି ଯାଅ, ସେବାରେ ଆତ୍ମହରା ହୁଅ, ତେବେ ନେତା, ତେବେ ଦେଶର ହୃଦୟ, ତେବେ ଦେଶର ରାଜା। ନତୁବା ସେସବୁ କେବଳ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ନେତା ହେବାକୁ ଚାହ ତେବେ ନେତୃତ୍ୱର ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କର, ନିଜର ଗୁଣଗାନ ଛାଡି ଦିଅ, ପରହିତରେ ଯଥା ସର୍ବସ୍ୱପଣ କର, ଆଉ ଯୋଉଟା ମଙ୍ଗଳ, ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ବା ସତ୍ୟ ନିଜେ ତାହା କରି ଦେଖାଅ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସହିତ କୁହ, ଦେଖିବ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଶାସକ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତର ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ସାଧନା, ଏଇଭଳିଆ ତପସ୍ୱୀ, ଏଇଭଳି ତପସ୍ୟା ଆଉ ଏଇଭଳି ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲେ ଜଣେ ଯେ କି ପ୍ରକାର ଶାସକ ହେଇପାରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶିବାଜୀ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ହବା ପରେ ଛତ୍ରପତି ହେବା ସେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଶିଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ରଚନା କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ ମାନେ ପେନାଲ କୋଡ, ପିଙ୍ଗଳ ସଂହିତା ରଚନା କରିଦେଲା, ମରହଟା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ, ଯୋଉମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସକ ହେଇପାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ଅଛି। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇମାନେ ହିଁ ଭାରତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ସେବାର ପୂଜ୍ୟମାନତା ନାହିଁ, ଅଥଚ ଅହଙ୍କାର ଏହା ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହୀନମନ୍ୟତାର କଳରବ, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଇତର ଅବଶୋଷର କଳରବ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଝଙ୍କାର। ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ମାନେ ପରର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିକି ଯିଏ କାତର ହୁଏ, ପରର ଭଲ ଦେଖିକି ଯିଏ ସହିପାରେ ନା, ସେ କାତର ହେଇଯାଏ, ସେଟାକୁ ପରଶ୍ରୀ କାତରତା। ଏ ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ହଉଛି ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଝଙ୍କାର। ତାର ସେବାର ପୂଜ୍ୟମାନତା ନାହିଁ, ସେବା ଦେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନନ୍ଦିତ କରେ ନା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରେ ନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର ଗର୍ଜନ, ମୁଁ ନେତା, ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ, ଏଇଭଳି ଯିଏ ଗର୍ଜନ କରେ, ଏସବୁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଇତର ଅବଶୋଷର କଳରବ। ଠାକୁର କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ନାଇଁ ନେତା ଯିଏ, ଜମର ଦଲାଲ କିନ୍ତୁ କିଏ। ତ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଥାରେ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ନେତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଇଷ୍ଟି ଚଳନର 2ଟା ପ୍ରଭାବ ମାନେ ପ୍ରତିଭାତ ହବ। ସେ ଅନ୍ୟ ଲାଗି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିକି ପ୍ରାଣାରାମ ଲାଭ କରିବ। ଭଲ ପାଇବାଟା ତାର ସତ୍ତାଗତ ହେଇଯିବ। ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧା ଦୂର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାକୁ ନିଦ ହବନି।
ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ସିଏ କରି ଚାଲିବ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ତା ଅନ୍ତରତମ ଆବେଗ ହେଇଯିବ। ତାର କଥାରେ କେତେ ମଧୁରତା ଥିବ, ତାଠାରୁ ପଦେ କଥା ଶୁଣିଲେ ମଣିଷର ପେଟଟା ଭରିଯିବ, ମନଟା ଭରିଯିବ। ଆଉ ନେତାର ଚରିତ୍ର ହେଲା ଅନ୍ୟକୁ କେରି କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ବହନ କରିକି ଚାଲିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହି ବହି ଚାଲିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରଟା ବଢି ବଢି ଯିବ। ଫଳରେ ସେମାନେ କର୍ମତତ୍ପର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଆଉ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାରେ ସିଏ ଜୀବନରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଠାକୁର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ, ବହୁ ନମୁନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରମାଶଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାକୁ ଆଇଏଲଓ ର ପ୍ରତିନିଧି କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ସତ୍ୟଦତ୍ତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମଦ୍ୟପ ଥିଲା, ଦୁଶ୍ଚରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ତାକୁ ଲେବଲ ଲିଡର କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଏହାର ରହିଛି। ତ ନେତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆଉ ବଡ କରିବା। ୟା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ଯେ ଅନୁସରଣକାରୀର ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାର ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ସେଟା ସବଲିମିଟେଡ ହେଇକି ପ୍ରିୟ ବା ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହେଇ ଉଠେ। ଦୋଷ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇକି ଗୁଣର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଫଳରେ ସେ ନେତାକୁ ଏକାନ୍ତ ଆପଣାର ସେ ମନେ କରେ। ତାଙ୍କ ନୀତି, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁଜ୍ଞତାକୁ ସେ କର୍ମରେ ଫୁଟାଇ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ବଡ କରିବୁ ଯେତେ, ସେତେ ହିଁ ବଡ ହେବୁରେ ତୁହି। ବଡ ହବାର ଗୋଟିଏ ପଥ, ଗୋଟିଏ ଛଡା ଦୁଇଟି ନାହିଁ। ଠାକୁର ତ କହୁଥିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଥରେ ନେତା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କହିନଥିଲେ ଠାକୁର। କହିଲେ ମୁଁ ତା ନାଁ କହୁନି, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଇନାହିଁ, ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ, ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆପଣ ଏତେ ଦୁଃଖିତ କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ଏତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି କାହିଁକି? ସେ ନେତା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କଲି, ତାର ଦଳରୁ କିଛି ଲୋକ ବାହାରି ପଡିକି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ମୋଠୁ ପଳେଇ ଗଲେ, ମୋର କେହି ହେଇକି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ମନଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ, ମନଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଥା କଣ କଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ଛିଟକିକି ପଳେଇ ଗଲେ। ଠାକୁର କଥାଟା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ହସିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲେ, ଛିଟକି ପଡିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେ ନେତା ଜଣକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ, ଛିଟକି ପଡିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କାହିଁକି? ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମ ଆଡକୁ ଟାଣୁଥିଲ, ତୁମେ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଆଡକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣିନାଅ, ଦେଶଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିନାଅ, ଏମିତି କିଛି କରିନାଅ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ତୁମର ଅନୁଗତ ହେଇକି ଚାଲିବେ। ଶୁଣ, ଯିଏ ମୂଢ ସେ ନିଜ ଆଡକୁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଟାଣେ, ନିଜର କ୍ଷତି ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ଚାହେଁ, ଲୋକମାନେ ତା ଠାରୁ ଛିଟକିକି ପଳାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଲୋକ କାହାର ଗୁଲାମ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବର୍ଦ୍ଧନା ଚାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ନେତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ମତେ ଢଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଆଡକୁ ଲୋକକୁ ଟାଣିଥାନ୍ତେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ଅମୃତପୁର ପଥ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ପଥ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ପଥ ଦେଇଛି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ ସାରା ଅନୁଗତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଯୋଉ ନେତା ନେତୃତ୍ୱର ଅହଙ୍କାର କରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତା ପାଖରେ କେହି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ଗୁଣ ଗାନ କରେ ଯେ, ଗାଏ ଯେ ସଦା ନିଜର ଖ୍ୟାତି, ନଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଜାଣ, କୁଶ୍ଚିତ ତାର ଆତ୍ମରତି। ନିଜର ଗୁଣ ଗାନ କରେ, ମୁଁ ତପସ୍ୱୀ, ମୁଁ ସାଧୁ, ମୋ ହାତରେ କେତେ କ୍ଷମତା, ମୁଁ କେତେ ବଡ ନେତା, ମୁଁ କି ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବକ୍ତା, ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ କରୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରୁଛି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନେତୃତ୍ୱର ଅହଙ୍କାର। କେତେ ମୋର କୂଟନୀତି ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଏମିତି ଅହଙ୍କାର କରେ ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ, ନିଜ ଗୁଣର ଗାନ କରେ ଯେ, ଗାଏ ଯେ ସଦା ନିଜର ଖ୍ୟାତି, ନଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଜାଣ, କୁଶ୍ଚିତ ତାର ଆତ୍ମରତି। ସେ ଲୋକ କୁଶ୍ଚିତ, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ନା, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ନା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବେଶକୁ ବି ଭଲ ପାଏ ନା, ଆଉ ତାର ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମନୋବୃତ୍ତିଟା ଅତି ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ଛିଟକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଦାବି ଦବା ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ନେତା ହବା। ଶୁଦ୍ଧ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ବଡ କରିକି, ମାନେ ସେଇ ଦାବିଟା କାହାକୁ ବଡ କରିକି ତୋଳି ପାରେ ନା। ଦାବି ଦୁପା ଉପସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ସେବା ସୌକର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବଢେଇ ତୋଳିବାକୁ ହବ, ଉତ୍କର୍ଷରେ, ଉପାର୍ଜନରେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ଦେଖାଯାଏ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ବଡ କରନ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ, ପୁଣି ପିଲା ବଡ ହେଲା, ସିଏ ପରିପୂରଣ କରି ଚାଲିଲା ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ନେତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆଚରଣ, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ଶିକ୍ଷିତ କରି ତୋଳିବା ସେ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ତୃଣାଦପି ସୁନିଚନେ ତୋରରି ବା ସହିଷ୍ଣୁତା ଅମାନି ନାମ ନ ଦେନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହାରି ହେବ। ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପର ନେଚର ନେତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଲ ନେତା ହେବାକୁ ହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଏଇ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ତାର ଥିବା ଦରକାର, ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କର୍ମ ତା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କର୍ମସ୍ଥାୟୀ ଯୋଉ ଲୋକ, ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ନେତା ପଜବାଚ୍ୟ। ଉପଯୁକ୍ତ ନେତା ସର୍ବଦା ନିର୍ବିରୋଧର ମାନେ ନିର୍ବିରୋଧ ପ୍ରକୃତିର, ସହ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଧ୍ୟବସାୟ କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁତା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଗେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥା ସର୍ବସ୍ୱ ଢାଳି ଦିଅ, ଦଶଜଣଙ୍କ ପାଦର ମଥା ବିକ୍ରୟ କର, ଆଉ ଦୋଷ ବୋଲି ଦୋଷ ଦେଖିବା ଭୁଲି ଯାଅ, ସେବାର ଆତ୍ମହରା ହବ। ତେବେ ନେତା, ତେବେ ଦେଶର ହୃଦୟ, ତେବେ ଦେଶର ତେବେ ଯାଇକି ତୁମେ ମାନେ ଦେଶର ରାଜା ହେଇପାରିବ। ଖାଲି ମୁହେଁ ମୁହେଁ ନେତୃତ୍ୱର ଅହଙ୍କାର କରିକି ଯେତେ କଲେ ବି ତୁମେ ହେଇପାରିବନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଥିଲା। ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବଡି ଶରୀର ଆଡେ ଟିକେ ନଜର ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଅର୍ଗାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କୌଣସି ଅର୍ଗାନରେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ବ୍ରେନଟା ହଉଛି ସବୁ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରେନଟାକୁ ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡିକ ସେପାରେଟଲି ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜଏଣ୍ଟଲି ବ୍ରେନକୁ ସେମାନେ ପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଅର୍ଗାନ, ଇଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସିଏ ତାକୁ କରୁଛି, ତାର ମୂଳ କାମ ହେଲା ବ୍ରେନକୁ ସେମାନେ ମାନେ ନର୍ଚର ଦବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରେନ ହଉଛି ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କ କାମ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦବ, ଗାଇଡ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସଂଘ ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ଗଠନ କରିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ରେନ ଭଳିଆ ହବାକୁ ହବ ଆଗେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ ବିଧାନ ଗଢି ଉଠି ନାହିଁ, ଭୁଷୁଡି ପଡେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଜନଗଣଙ୍କର କଥା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ପୂରକ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେନା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚାଲି ପାରେନା, ସେତେବେଳେ ତାର ସଫରିଂ ଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ତରରେ ଚାଲି ଆସି ସେ ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ହେଇକି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଡାକେ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବହୁ ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ସଂଘ ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ତଳେ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଦରକାର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଚରା ହେଇଛି, ଡେମୋକ୍ରାସି ବଙ୍ଗଳା କୁଆଡେ ଗଣତନ୍ତ୍ର? ଠାକୁର ଶୁଣିଛି ଡେମୋକ୍ରାସି ବଙ୍ଗଳା କୁଆଡେ ଗଣତନ୍ତ୍ର? ଅର୍ଥାତ ଜନଗଣଙ୍କର ଶାସନ ତନ୍ତ୍ର ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଛାଏଁ ମନକୁ ଆସେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଛାଏଁ ମନକୁ ଆସେ, ଯେ ନିଜେ ଶାସିତ ନୁହେଁ ସେ କି କେବେ ହେଲେ ଦେଶକୁ, ଦଶକୁ, ସମାଜକୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରେ? ଶାସନତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୟନ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଉମାନେ ହେବେ, ଅନ୍ତତଃ ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ କୌଣସି ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଶାସନାଧୀନ ଥାଇକି ନିଜକୁ ସୁଶାସିତ କରିବେ, ଆତ୍ମଶାସିତ କରିବେ। ଏଇଟା ହବା ତ କଥା ତାଙ୍କର ମୂଳ କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରି ନ ପାରି ନିଜକୁ କିଛି ଯେମିତି ଭଲ ନ ଲାଗେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଟାଣ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସାବାଡ କରି ତଳେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମଣିଷ କ୍ରମାଗତ ନିଜକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲେ। ସବୁ ତନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ନେଇକି, ସେ ରାଜା ହଉ, ସେ ପ୍ରଜା ହଉ, ବିଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ଦାର୍ଶନିକ ହଉ, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଶିକ୍ଷକ, ଯାହା କିଛି ହେଉନା କାହିଁକି, ମୂଳତଃ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଆଉ ମଣିଷ ଠିକ ହେଇଗଲେ ସେ ଯୋଉ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରୁନା କାହିଁକି ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏଇ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଆଡକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟାର ହାତ ନ ପଡିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବିନା ଇଷ୍ଟରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେତେ ସବୁ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାଣ୍ଡ, ଇଏ ଏତେ ତ ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଆମେ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଏତେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ସହଜ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜି ଅସଲ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବଟା କାହିଁକି? ଆଜି ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ ଆଇନର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିଚାରର ପ୍ରଣାଳୀଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ସଂଗଠିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ। ଅପରାଧ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଆଇନ ନଥାଏ।
ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପରାଧ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ତା ଦେହରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇ ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅପରାଧ ହଉଛି ଇଏ ସଂଗଠିତ କାହିଁକି ହଉଛି? ଏଇଟା ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କି ବିରାଟ ଶକ୍ତି, କି ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷର ସେବାରେ, ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନ ଉନ୍ନତିର କାମରେ ଲାଗି ନ ପାରନ୍ତା? ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏକ ଆଦେଶ ଚଲେ ଯାରା ତାদের নিয়ে ସମାଜ ଗଢା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ମାନେ ଅପରାଧ ହେଇକି ରହିବନି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ ମଣିଷଟା ଯଦି ଜଣକୁ ଫଲୋ କରିକି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଅପରାଧ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଆଉ ଆଇନ କଣ ପ୍ରଣୟନ କରାହବ? ସିଏ ଯୋଉଟା କହିଗଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଆଇନ, ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ବିଧି। ସିଏ ବିଧି ବିଧାୟକ, ବିଶ୍ୱ ଅଧିନାୟକ। ସେଇ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଛିଟକି ପଡନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ନେତାଟାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷଟା କାହା ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଆପଣ ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ନେତାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତାର ଚାହେଁ, ମଣିଷ ବର୍ଦ୍ଧନା ଚାହେଁ, ମଣିଷ ଉତ୍ତରଣ ଚାହେଁ। ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନତ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଡକୁ ନବ। ଯିଏ ଇଷ୍ଟ କୁଷ୍ଟି ଧର୍ମ ମାଫିକ ଶାସନ କରିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭାରତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଯୋଉ ସବୁ ଶାସକ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ପୋଷକ ଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବୈଷମ୍ୟର କଥା କହେ ନା, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବିଭେଦର କଥା କହେ ନା, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କହେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର କଥା, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର କଥା। ଜଣେ ମୁଁ ରାମ ଶ୍ୟାମ ଦାମ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାରି ଭଳିଆ ନୁହନ୍ତି। ରୂପରେ, ରଙ୍ଗରେ, ଗୁଣରେ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ, ଚେହେରାରେ, ଚାଲିଚଳନରେ, ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ସମସ୍ତେ ୟୁନିକ୍। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଏଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ପୋଷଣ କଥା କହେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନେତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଫରମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ଦବା କଥା। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଏଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଏଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟାକୁ ପରିପୋଷଣ ନ କରିକି ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲିକି ଚିତ୍କାର କରିବା ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ। সবাই সমান এসব কথা বাস্তবতায় যায় না দেখা, বিহিত ভাবে জন্ম সবাই বৈশিষ্ট্য তার গঠন লেখা। যে রাজা সে বৈশিষ্ট্য উপরে গুরুত্ব দেব, বর্ণাশ্রম উপরে গুরুত্ব দেব, বৈধি বিবাহ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ। ଠାକୁର କହିଲେ ତା ନକରି ଆଉ ଏଇଟା ବିନା ଇଷ୍ଟରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କଣ ସେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଆମ ଦେଶର ନେତାଙ୍କର ନଲେଜ ଅଛି? କଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଲେଜ ଅଛି? ବୈଧି ବିବାହ କଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଠି ବହୁ ପ୍ରତିଲୋମୀ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ତା ନକରି ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଏ ନୀତିକୁ ଯଦି ମାନେ ଚଲେଇକି ଦେଖିବ, ଏମିତି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବେ ଯୋଉମାନେ ଦେଶଟାକୁ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ତୋଳିବେ। ଅନାଚାର କଦାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ଲୋକ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଚିତ୍କାର କରିବେ, ଯୋଉ କଥା ଆଜି ଘଟି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ରାଜା ନେତା ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଧାରକ ହେବେ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ ହଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ଦିଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ରଖିବ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲିକି ଶୁଣିକି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଜଣେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲିଡର ତାଙ୍କର ସଭାରେ କିଛି ଚେୟାର ପଡିଛି। ସେ ଚେୟାର ବହୁତ ବଡ ବଡ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରବକ୍ତା, ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ନାହିଁ, ସେବାର ପୂଜ୍ୟମାନତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। କହିଲା କମ୍ୟୁନିଜିମ କହେ ସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠି ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ଥିଲା, ଉଠିଲା, ଉଠିକି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସେଇ ଚେୟାରରୁ ଉଠି ଆସିଲେ ମୁଁ ବସିବି। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସମାନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ନେତା ମାନେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସମାନ, ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଆପଣ ସେଠି କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ସେ ଲୋକଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ କଥା କହିଥିଲା। ଆପଣ ସେଠି ସମାନ, ଆପଣ ସେଠି ଏତେ ସମୟ ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେଠି ଏତେ ସମୟ କଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ, ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ ମୁଁ ବସିବି। ଏତିକି କହିକି ଠାକୁର ଖୁବ ଜୋରରେ ବି ହସିଥିଲେ। ମୋ ଗୋଡଟା କଣ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଏମାନେ ସବୁ ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲିକି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ମାନେ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ ବୋଲିକି ସେ କହିଲାଣି ମୋ ଗୋଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଚେୟାରରେ ମୁଁ ବସିବି, ସେଇଠୁ ତାର ଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା, ପଳେଇଗଲା, ମାନେ ଫ୍ୟୁଜ ଟା ପଳେଇଗଲା। ଯୋଉ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ବଡ ଭାଷଣ ଯୋଉ ପ୍ରବକ୍ତା ଦଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା କର। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯେମିତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିପୋଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ
ଠିକ ପୋଜିସନରେ ରଖ, ତାହେଲେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଚାଲିବ। ରାଜା ମାନେ ଏଇ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦଉଥିଲେ। ଏଭଳି ଶାସକ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଚ୍ୟୁତ ନିଷ୍ଠାବାନ ଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଶାସକ ମାନେ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସେ ଦେଶ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସବୁ କିଛି ସେ ଦେଶରେ ବିରାଜମାନ କରିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆସିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ସେବା କରିବାକୁ ଗଲେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହବ। ଠାକୁର କହିଥିଲେ ମୋର କଥା ହଉଛି ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ତିଆରିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା କର। ଭଲ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଟାକୁ ଆଣ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ରଖିକି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମେ କର ନା କାହିଁକି ଦେଶକୁ କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତି ମୁଖର ଚଳନରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ଠାକୁରଙ୍କର ବି ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସ୍ୱରାଜ ଅସହଯୋଗ ଚରକ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାସଦା ଦେଶଟାକୁ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଇଂରେଜ ମାନେ ସମଗ୍ର ଦେଶଟିକୁ କିପରି ଭାବେ ସେବା ଦେଇକି ଅନ୍ତର୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏଇ କଥାଟା ଅନେକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇ ନପାରେ, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଶର ସେବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଯେତେବେଳେ ଦେଶବାସୀ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସେବା ଠାରୁ ବେଶୀ ବୋଲି ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ବୁଝିବେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱରାଜ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯିବ। ସ୍ୱରାଜ ଚିତ୍କାର ନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ ଆସିବ। ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ ସ୍ୱରାଜ ଆସେ ନା। ଠାକୁର କହିଲେ ସ୍ୱରାଜ ସ୍ୱାଧୀନତା କହିଲେ ଇଂରେଜ ବିଦ୍ୱେଷ ନୁହେଁ। ଆମର ନିଜର ସ୍ୱ ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଯାହା ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଯଦି କରିପାରୁ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଭିତରେ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରାଜ ପାଇବୁ। ପୁଣି ଠାକୁର କହିଥିଲେ ସ୍ୱର ଅଧୀନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତ ଆଦର୍ଶର ଅଧୀନ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସେବା ସତ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବ। ଜଗତ ବୁକୁରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନଇଁ ଆସିବ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀନତା ହିଁ ତାକୁ ପରାଧୀନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଷ୍ଟ କୁଷ୍ଟିମୁଖୀ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ସ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଏକତା ରହିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଐକ୍ୟ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରଟାକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇପାରେ। ଯଦି ଏଇ କାରଣ ଦୂର ନ ହୁଏ ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇପାରେ ନା। ସ୍ୱାଧୀନତା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୌଣସି ମତେ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଏଇ ମୂଳକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସଂହତି ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେଇଟା ବିନା ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ ଆବଶ୍ୟକ, ବିଦ୍ରୋହ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ରୋହ ରହିବ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଆର ବିରୋଧୀ ଯାହା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ ବିପ୍ଳବଟା ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ ହବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ପୂରକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶରଣ, ତାଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରେ ସଙ୍ଗତ କରିକି ତୋଳିବାକୁ ହବ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସୂତା ନ ରହିବ ତା ଦାନା ବାନ୍ଧିବ କେମିତି? ଆମେ ମାନେ ମଥାରେ ଅନେକ ଦର୍ଶନ ଜନଗଣକୁ ମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଠି ନେତା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏଟା ଆଜିଠାରୁ ନୁହେଁ, ଇଂରେଜ ଅମଳ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ମୁସଲମାନ ଅମଳ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ତା ଆଗରୁ ଏମିତି ଅଶୋକଙ୍କର ଅମଳ ଠାରୁ ଆମେ ମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିର ପଥରେ ଟାଣି ଆସିଛୁ ମଣିଷକୁ। ଅଜସ୍ର ପ୍ରଚାର କରିଛୁ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଟାକୁ ବାଦ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠିକ କରିବାକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, ଟଙ୍କା ପ୍ରୟୋଜନ। ଯୋଗ କର୍ମ ସୁକୌଶଳମ୍, ଯୋଗ ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ କୌଶଳ କୌଣସି ମତେ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ କଥା, ଦେଶଭକ୍ତିର ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏତେ ଦେଶ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସହିତ। ତାଙ୍କୁ ଅନାହାରର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଦରି ନେବାକୁ ପଡିଛି। ଦେଶଭକ୍ତ ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ପରାକାଷ୍ଠା କିଛି ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର କମ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମ ନଥିଲେ, ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ନଥିଲେ। ମଣିଷ ସଂଗ୍ରାମର କୌଶଳ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ଟା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କହିଲି ଯୋଗ କର୍ମ ସୁକୌଶଳମ୍। ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ନିଷ୍ଠାର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ, ଦେଶଭକ୍ତିର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ ଶିବାଜୀ ଭଳିଆ କୁଶଳ କୌଶଳୀ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ତା ଅଭିଯାନରେ ସଫଳ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ଇଜ ନଟ ଏ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ। ଜଣେ ଖୁବ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିପାରେ, ପରିଶ୍ରମ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇପାରେନି। ଜଣେ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ଜଣେ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ ନ ହେଇପାରେ ଯଦି ତା ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ନଥାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ସଫଳତା ହେଇଥିଲା, ପଛରେ କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶିବାଜୀ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ, ପଛରେ କିଏ ଥିଲେ? ଗୁରୁ ରାମଦାସ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ, ପଛରେ କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ, ପଛରେ କିଏ ଥିଲେ? ଚାଣକ୍ୟ। ହନୁମାନ ସଫଳ ହେଇଥିଲା, ପଛରେ କିଏ ଥିଲେ? ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର।
ଏଇମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ଯଦି ଗାଇଡ ହିସାବରେ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନର କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କେବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଠାକୁର କହିଲେ, ମତେ ସେ ସାନ୍ୟାଲ କହୁଥିଲା ଜଣେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସଟ ମାରେ, ବଡ ବଡ ସଟ ମାରେ, ଉଚା ଉଚା ସଟ ମାରେ ଫୁଟବଲକୁ ଧରିକି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ଲାଭ କଣ? ଗୋଲ ଦବାକୁ ହେଲେ ଜୀବନର ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଦରକାର ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମ, ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ, ଯୋଉ କୌଶଳତା ଦରକାର। ନହେଲେ ମୁଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସଟ ମାରୁଛି, ବହୁତ ସ୍ପିଡ ସଟ ବି ଲଗାଉଛି, ଉଚା ଉଚା ସଟ ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ବିହୀନ ନେତା ଯିଏ ସିଏ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାର ନାହିଁ, ସେ ଉଦ୍ଧତ, ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମମ୍ଭରିତା ପ୍ରବଳ। ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି କହୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁ ଠିକ, ତା ସତ୍ତା ପାଇଁ ବରଂ ସର୍ବନାଶ ଆଣୁ ସେ ଆଡକୁ ତାର ନଜର ନଥାଏ। ସେ କିଛି ଖାତିର କରେ ନା, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ହେଇଥାଏ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ନିଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରେ ସେ ଜାଣିପାରେ ନା ସେ ନେତା ହଉ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ଶିକ୍ଷକ ହଉ କି ଯନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ସେ ଇଷ୍ଟ ବିହୀନ ଜୀବନ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯାର ଜୀବନର ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ପ୍ରେତ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୂତଙ୍କ କଥା ମୋର ମନେ ପଡେ। ଏଇ ଇଷ୍ଟ ବିହୀନ ଜୀବନ ଆଉ ଭୂତ ଜୀବନ ଏ ଦିଟା ସମାନ। ଏ ପ୍ରେତଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଗନାଟ ପୋଜିସନ, ସେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ ନା, ବରଂ ଖାଲି ତଳକୁ ତଳକୁ ଅଧଗତି ଆଡକୁ ଯାଏ, ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ଅଧପତନର ଚରମକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତାଟା ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇ ଉଠେ, ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ତପସ୍ୟା ସାଧନା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ବିଧ୍ୱସ୍ତିର ଦିଗରେ ଯାଏ। କହିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତା ଭଳି ସାଧକ ତପସ୍ୱୀ ବିରଳ। ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ହିରଣ୍ୟକଶିପକୁ କହିଲେ ତମେ ସାଧନାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ଯାହା ମାଗିବ ଦେବି, ଯେମିତି ତ୍ରିଭୁବନର ମୁଁ ଅଧିପତି ହେବି। ଟ୍ରିକ କରିକି ଟେକ୍ନିକ କରିକି ବର ମାଗିଲା। ମୂଳରେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଆଦର୍ଶ ନାହାନ୍ତି ନା, ଆଉ ସେ ଟେକ୍ନିକ ଟା ଯାହା ହେଲା, ଜଳରେ ମରିବି ନାହିଁ, ସ୍ଥଳରେ ମରିବି ନାହିଁ, ଦିନରେ ମରିବି ନାହିଁ, ରାତିରେ ମରିବି ନାହିଁ, ଉପରେ ମରିବି ନାହିଁ, ତଳେ ମରିବି ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ମରିବି ନାହିଁ, ପୁରୁଷ ଠାରୁ ମରିବି ନାହିଁ, ସକାଳେ ମରିବି ନାହିଁ, ସଞ୍ଜରେ ମରିବି ନାହିଁ। ତ ଠାକୁର ହସୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କେତେ ବଡ ସାଧକ ଥିଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଅହଙ୍ଗର ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ବର ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ସେ ମାନିଲାନି। ତୁମର ନହେଲେ କରୁଣା, ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ହୁଅନ୍ତି ବାଟବଣା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କରୁଣା ନହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବି ବାଟବଣା। ଯାହା ଲୋମକୂପରେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ହିରଣ୍ୟ ଏତେ ବଡ ସାଧକ ଯାହାର ଦୟାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନିଲାନି। ଏଇ ଅହଙ୍କାର କହିଲା ମୋତେ ପୂଜା କରିବେ ସମସ୍ତେ, କହିଲା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ହିରଣ୍ୟକଶିପର ଇଗୋର ସବଲିମେସନ ହେଲା ନାହିଁ। ଯାହା ଦୟାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ବର ଦଉଛନ୍ତି, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚରପ୍ରଚଳ ହଉଛି, ସେଇ ଉଚ୍ଚକୁ ସେ ଅବମାନନା କଲା। ସେ ଯୋଉ କଥା ଭ୍ରାନ୍ତି ଏଲୋ ସେଇ ଉତ୍ସ ବିମୁଖ ଚଲନ ବଲନ ଯାବେ ସେଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପର ଯୋଉ ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ବାପା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୟାରୁ ଏତେ ପ୍ରତିଭାବାନ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। କହିଲା ମୂଢ, ମୁଁ ନିଜେ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ, ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ମୁଁ ଅଧିକାରୀ। କେତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦର ମୃତ୍ୟୁ ପଥ ଆବିଷ୍କାର କଲା ସେ, କେତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ତାକୁ ନିଃଶେଷ କରିଦବାକୁ, ଅଗ୍ନିକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଛି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ନବ ନବ ଉନ୍ମେଷ ଶାଳିନୀ ବୁଦ୍ଧି। କଣ ହେଲା? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ହେଲା। ହିରଣ୍ୟକଶିପର ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ନୃସିଂହଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଭୟ କଲେ, ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଭୟ କଲେ। ଏଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କଲା, କୂଳକୁ ନେଇକି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ କରେଇଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯାଇକି ଆମେ ଅଧିକା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଇତିହାସ ପୁରାଣ ଏସବୁ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରିକି ଚାଲେ ଏକମାତ୍ର ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନ ହିଁ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ। ଅର୍ଥ ବିଦ୍ୟା ତୋର ଯେତେ ହିଁ ଥାଉ, ହେଉରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ହରା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାବଣ ମତ ସବୁ ନେଇ ତୁ ଯିବୁ ମାରା। ରାବଣକୁ ଦେଖ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦେଖ, କେତେ ପ୍ରତିଭା। ଭୀଷ୍ମ ଭଳିଆ ମହାରଥୀ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ପାଇଥିଲା। ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଚରିତ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କଣ ହେଲା? ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ଧରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରର ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ରହିଗଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ତାର ପତନର ପଥଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଏମାନେ ଯମର ଦଲାଲ ହୁଅନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ ନେତା ଯିଏ ଯମର ଦଲାଲ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ରୋକର। ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହଉ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହଉ ମୃତ୍ୟୁର ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ସର୍ବତ ସଞ୍ଚାରିତ କରନ୍ତି।
ଅନାଚାର କଦାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ସବୁ କିଛିକୁ ଏମାନେ ସଞ୍ଚାରିତ କରନ୍ତି। ଏଇ ଅନାଚାର କଦାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ଏମାନଙ୍କ ମଥା ଚଢେ। ତେଣୁ ଦରକାର ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ନେତା, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ନେତା, ଯୋଉ ଶାସକ କହେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ବିନା କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଆଜିକାର ଶାସକ କଣ କେବେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ମୋର ବେଳ କାହିଁ, ଦେଶ ସେବା କରିବି, ଦେଶର ଏତେ ସମସ୍ୟା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବି, ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାପନ କରିବି, ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବି। ଠାକୁର କହିଲେ ଗୁରୁ ସେବା ସେବାତେ ନାଇକୋ ସମୟ, ଦେଶ ସେବାତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏମନ ବିକଟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକ ହେଲା କିନ୍ତୁ ନର୍କେ ଧାଏ। କେବଳ ମାନେ ବେକ ଦ୍ଵାରା କି ମୁଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା କି ହାତ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ଶରୀର ଅକ୍ଷତ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଟା ଅକ୍ଷତ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଦରକାର। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ୟୁ ଆର୍ ଫର ଦି ଲର୍ଡ ନଟ୍ ଫର ଅଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ଫର ଦି ଲର୍ଡ ଦେନ୍ ସୋ ଫର ଅଦର୍ସ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ। ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଟାଇମ ହେଇଗଲା।